सो दोस्तों वादे अनुसार पिंड कलाम के जोड़े लोग ने इन्होंने जिवें चेतावनी दी सी कि अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो असीं जो थाने मूहरे पहुँचांगे। तो देख लो तुहाडे सामने ट्राली भर के ये थाने अगे आ गए ने। हालांकि पुलिस प्रशासन कोई कमी नहीं छड्ड रहा, तो फिर भी इन्हां दे मन की जिहड़ी एक पीड़ है, भावना है, उसके बाबत ये सारे थाने के मूहरे पहुँच चुके हैं। जी जी विजय विजय उन्होंने कर लेंदे, उन्होंने अपना काम कर लें दो। जी जी लाइव चल रहा है जी। तो जी हुण वो पुछ रहे ने जी, तुसीं इत्थों ही सुनन की कोशिश करो। पिछे दूजी पार्टी भी पहुँच गई है। हालांकि इन्हां दी सेफ्टी बड़ी जरूरी है कि इत्थे कोई पक्ष दूजे पक्ष ते भारू ना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा इत्थे ना होवे। सो उही गल जो उत्थे हो रही सी पिंड विच उही इत्थे हो रही है। तो एक उन्होंने तो पुछया जा रहा है कि कारण की बनया लड़ाई का, पर मैं तुहानूं तस्वीरां इसलिए दिखा रहा क्योंकि पिंड दे वासी चेतावनी दे देंदे होंदे लेकिन समटाइम्स पूरी नहीं होंदी। पर इन्हां ने अपना वादा पूरा किया और ये इत्थे पहुँचे ने जी। ते सारे ही अंदर जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि जिहड़ी FIR है जां परचा वो हुणे होवे, ये इन्हां दी डिमांड है। और ये ट्राली जिहड़ी है पिंड कलाम तो भर के आई है। तुसीं पूरी कहानी पहला सुन लई है, तकरीबन 3 वीडियोस असीं शेयर कर चुके हैं। तो ये ट्राली विच पिंड कलाम तो जिहड़े लोग पहुँचे ने, पिंड वासी पहुँचे ने। मसला उही है जिवें मैं पहला दस चुका कि FIR जां परचा असीं रात नूं ही कराउणा है। भाई जी किन्ने जाने आए हो? 25 जनानियां, हाँ 25-30 बंदे आ जी। 25-30 लेडीज़ ने, 25-30 जेंट्स ने जिहड़े इत्थे पहुँच चुके ने। पिंड दे सारे कहंदे पतवंते मोहतवर सज्जण इत्थे नाल आए ने और तुसीं पूरी गल सुन लई सीगी। हालांकि दोनों पार्टीज़ ने यही कहा है, जिन्हां दे असीं घरों दिखाए सी, जिन्हां वल्लों पिंड वल्लों कहा जा रहा है कि जिहड़े किराएदार ने उन्होंने भी कहा कि साडे घर पहुँचे ने, दरवाजे भन्ने ने। और जिन्हां ते हमला होया उन्होंने भी यह कहा है कि साडी गली चों ओवर स्पीड जिहड़ा निकलदे ने, साडियां भी धीआं भैणां ने, साडे घर दे भी दरवाजे खड़काए ने, बूहे खड़काए ने ते ललकारे मारे ने। हालांकि इस चीज़ की पुष्टि, इस चीज़ की क्लीयरेंस, क्लैरिटी पुलिस प्रशासन को जो हो गई, उन्होंने को बड़े तरीके ने, उन्होंने हर तरीके नाल पुछ पड़ताल कर लेनी है। जो हो गई पुलिस प्रशासन तो भी असीं वीरवा ले लांगे। पर अंदर का एक बारी माहौल देख लो। हालांकि मैं डिस्टर्ब नहीं कराँगा, मैं प्रोटोकॉल्स नूं मेनटेन ही रखांगा, मैं डिस्टर्ब नहीं कराँगा। तुहानूं दूरों तस्वीरां दिखा रहा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कैमरे की वजह नाल कोई भी ऊणताई आवे, कोई भी ट्रबल आवे, क्योंकि बंदा कॉन्शियस हो ही जाता है। कई वेले पार्टीस अपना पक्ष नहीं रख पादियां कैमरे बोले, कई वेले पुलिस प्रशासन नूं भी फील होंदा कि कैमरा चल रहा है। सो इस करके आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम। हालांकि सारे कहते हैं कि तुसीं विच आके दिखाओ, बट उधर मामला जिहड़ा समझिया जा रहा है, क्योंकि पिंड विच भी किसी ने एक दूजे की गल नहीं सुनी। पिंड विच भी गहमा गहमी शुरू हो गई सीगी। पिंड विच भी हालात ये बन गए सीगे कि लड़ाई हो जाएगी। फिर तो पुलिस प्रशासन के सामने ही तकरारबाजी शुरू हो गई सीगी, गाली गलोच भी शुरू हो गई सी। पर पुलिस प्रशासन कंट्रोल करके इन्होंने इत्थे लैके आया और असी भी सहयोग करना चाहुंदे हां, पिंड वासियों का भी और पुलिस प्रशासन का भी। जिहड़ा गलत है उस ते कार्रवाई जरूर होनी चाहिए है। पर एक पासे पूरा पिंड है तो एक पासे कल्ले किराएदार ने। तो ये हुण प्रशासन ले भी इन्हूं नजिठना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों धिरां ने यह कि हालांकि प्रशासन साडा बड़ा सतर्क है, बड़ा जैਨੂਨ है, बड़ा समझदार है, पर दोनों धिरां ने इल्जाम ये लाए ने कि साडे घर दे अंदर एंट्री की है, दरवाजे भन्ने ने, धीआं भैणां सेफ नहीं ने। तो हुण ये क्लैरिटी यही दे पाणगे, समझ लैण सिचुएशन नूं। और अगर हाल की घड़ी कोई कॉमेंट आ रहा तो मैं ज़रूर देखना चाहांगा। जी विजय थोड़ा अगे होके कॉमेंट दिखा दो। जी जी विजय तुसीं 2 मिनट कॉमेंट पढ़ दो, मैंने एक जरूरी कॉल है, मैं ले लवां।
ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੇੜਕੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਲੈਟ them ਡੂ देयर ਡਿਊਟੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਆਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਲੀਗਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਾਓ ਵਿਜੇ, ਲਾਈਟ ਥੋੜੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। कमेंट्स भी ले लो तुम, कमेंट्स ले लो, कमेंट्स ले लो, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈ ਲਓ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਜੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਜੇ ਗੱਲੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ तो स्थिति पूरी काबू तो बाहर नज़र आ रही है, पूरा गुस्से हो चुके ने। विजय आ जाओ जी, तुसी अंदर आ जाओ हुण, क्योंकि हुण स्थिति हो नहीं रही, स्थिति पूरी काबू तो बाहर हो गई है। एक व्यक्ति तो उत्थे थल्ले बह भी गया धरना ला के। तो मुर्दाबाद के जड़े विजय अगे आ जाओ, मुर्दाबाद के जड़े नारे लगन लग पे ने। बीबी एक मिनट जगह दे दो, जगह दे दो, जगह दे दो। सो ये जड़े प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लग रहे हैं, सारे गुस्से विच ने। असी पहले ही शंका ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ कि इन्हां दे मन ते खदशे ने कि सही कार्रवाई नहीं होएगी। तुसी देख रहे हो प्रशासन हाय हाय कह रहे हैं। और भाजी एक पासे किराएदार बड़े भाई, एक पासे किराएदार, एक पासे पूरा पिंड। कहदी सुनोगे किराएदारां दी ਜਾਂ पूरे पिंड दी? सच्चे बंदे की सुननी चाहिए, सच्चे बंदे की। पूरे पुलिस प्रशासन बिकिया होया। चलो बैठ जाओ तुसी, जरूर जरूर। और जेडे बाई जी गल कर रहे हैं, मैं जरूर कोशिश करांगा कि तुसी जेड़ा सुन पा रहे हो। पंजाब पुलिस के खिलाफ जेडे ये नारेबाजी कर रहे हैं, की कहना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਫਟਿਆ ਵਾ ਹਲੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹਦਾ ਗੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਲ ਆਇਓ ਜੀ। ਹਾਲਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਰੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਗਏ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਵੇਰੇ ਆਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਚਪੇੜਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਖੋਲ ਪਰ ਬੱਚਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਣ? ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਮੁੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਝੂਠੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਬਾੜਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੈਮਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਗਈਆਂ 3 ਜਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਹਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਦਬ ਗੇਟ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ 2 ਕੁੜੀਆਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਬ ਗੇਟ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ, ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਮੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਏ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਮੋਰੇ ਝਟਕਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਘੱਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਮੋਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਅਗਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਗਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣੂਗੇ ਉਹ ਗਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣ ਲੂਗੇ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਲ ਲਓ। ਚਲੋ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਛਾਣਦੀ ਆ? ਵੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਗਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੀੜ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ IVY ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ IVY ਨੇ। IVY ਹਾਲਾਂਕਿ IVY ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਲਟਾ 3.5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਸੱਚੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੀ,
ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਟਰਾਲੀ ਦੂਈ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੁਚੱਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਝੂਠੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਕੜ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਲੈਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ? ਸਾਡਾ ਬਰੋਕਰ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਬਰੋਕਰ ਬਸ ਭਾਈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਗੁੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਗੁੰਡਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈ ਘੁੰਮਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤ ਹੋਰਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਤ ਹੋਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਐਟੋ ਟਾਈਮ ਉੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੱਦਾ ਜਾਣਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਭੁੰਨਾ
ਅੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਹੁਣ? ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਸਿਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੌਜੂਦ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੌਰੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਆ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਖਦਸ਼ਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਨਾ ਪਵੇ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਤਲਖੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ, ਤਲਖੀ ਦੇ ਸਤਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਹੁਣ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਟਰਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਕੀ ਅਸੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਿਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਮਿਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਬਲੈਕ ਸੂਟ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, FIR ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ PCR ਟੀਮਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਹਲੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਵੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਕਿ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਦਫਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਤਕਰਾਰਬਾਜੀ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਕੀ ਰੱਤੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਲਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਅਨਬਾਇਸਡ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ,
ਪਰ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਪਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਪਲਟਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਮਝਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜਦ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਅੱਛੇ ਬੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 10 15 20 ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਪ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਹੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਜਾਇਆ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਨੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਦਾ ਮਗਰਾੜ ਤੋੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਟ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਪੌਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਝੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ।
ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਈਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਸੱਚੀ ਅਨਬਾਇਸਡ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। फारूक अहमद कह रहे हैं कि पंजाब को तंग मत करो, सिख कम्यूनिटी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वाइस एंड स्मार्ट, जैजी कुछ कर लो। मनजीत सिंह जस्सी कह रहे हैं पंजाब पुलिस दी गुंडागर्दी, इन्हां दा ओपीनियन है जी। राजवीर DRG कह रहे हैं सही आ सूरी भाजी। सोनू डेविड गिल टोनी बहादुर मैमी कुलवीर बैंस रजिंदर कुमार दीप सैनी जसकरण सिंह कामा राजवीर डॉर्च तरसेम सिंह जिन्हें भी कमेंट कर रहे हैं सारे भी एक बार बहुत बहुत शलाघा, बहुत बहुत मेहरबानी, क्योंकि थोड़े कृपा नाल ही कितों देख रहे हैं कुवैत वाले विक्की रत्तू जी सैनी सैनी जिन्हें देख रहे हैं सारे की बहुत बहुत तारीफ, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। गैरी सैंपला जी साबी जी संदीप कुमार जी अजय लद्दड़ जी हमेशा ही कमेंट करते रहते हैं और सारिਆਂ ਨੂੰ ढेर सारा प्यार ਦਿੰਦੇ ਨੇ। संदीप बाजवा जी तो बाद जो कोई कॉमेंट आ रहा मैं उन्होंने भी जवाब देवांगा। जिंदर लुथरा जी ये साढ़े अंकल जी ने कोठी रोड के ने। नरेश कौलगड़िया साबी गैरी सांपला कह रहे हैं कि मैं दुबई तो हाँ। शुक्रिया भाई जी, उत्थे तो 1.5 घंटे पिछे तो साढ़े तो। अमनदीप कौर कैनेडा, कोई नहीं जी असी भी किसी दिन कैनेडा आवांगे जरूर। शेरा विरदी विजय कुमार तजिंदर सिंह धालीवाल, हाँ तजिंदर सिंह पुछ रहे हैं इस टाइम करफ्यू नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तजिंदर जी इन्होंने कहा सीगा कि करफ्यू है तुसीं अपने घर ही रुको, असीं कार्रवाई करांगे। लेकिन पिंड दे जिहड़े व्यक्ति सीगे वो सैटिस्फाई नहीं सीगे, तो इस करके जिहड़ा इन्हां नूं ये पिंड वाले जिहड़े ट्राली भर के आ गए ने। हालांकि पुलिस ने कहा सी कि असीं सही कार्रवाई करांगे जी। विक्की रत्तू कवैत तो कह रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है, कह रहे जसपाल जी इटली तो, जस्सा रुड़की जस्सा भुगानी गहरी चीमा सैनी रवि करारिया अमनदीप कौर जी साबी जी कुरी मलपुरी शुभम चोपड़ा मुकेश मौल मनजीत सिंह बनवैत रविहीर इकबाल सिंह कहते मैं भी हाँ जी जरूर। संजू दुग्गल रब राखा मेरा रविहीर तो आप ये जोड़े कॉमेंट्स ने बाहर जाके भी ले लें और सीनियर अथॉरिटीज़ भी इस इंटरवीन होने लगे ने और सीनियर अथॉरिटीज़ भी हुण जरूर हदायत देणगे कि इस मसले नूं हल किया जाए जल्दी तो जल्दी पहल के आधार पर। और जरूर असी वीडियो नूं अगले सैशन में लेके जाने। ठीक है जी, वीडियो नूं रैपअप कर दिए विजय, ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई जी निर्विघन तौर पर निरपक्ष तौर पर कर सके। बने रहना जी बीबत्ती नवां शहर ना, बहुत जल्दी फिर तो हाज़र होने कोशिश करांगे, सच इसी तरह पेश करते रहिए। सत श्री अकाल।